IO peripheral pins ఉంటాయి. ఓకే, yes ఇంకా మనకి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ, సో ఇన్ మైక్రో కంట్రోలర్ మైక్రో ప్రాసెసర్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సో మైక్రో కంట్రోలర్ విల్ పెర్ఫార్మ్ ది సింగిల్ ఆపరేషన్. Microprocessor many operations it will perform, sir. యా, మైక్రో ప్రాసెసర్ మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ ని పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. సో గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, యు కెన్ గివ్ ఎనీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మైక్రో ప్రాసెసర్. సో మైక్రో ప్రాసెసర్ కి ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్? Our computers, sir. Computers. Yeah, exactly. Your computers and mobile phones, smart mobile phones are microprocessors. Yes sir, yes sir. Okay, so మన కంప్యూటర్ మనకి మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అట్ ఏ టైం మీరు మీటింగ్ ఆన్ అయ్యి, సో క్లాస్ వింటూనే మీరు ఏదైనా వర్క్ చేసుకోవచ్చు, సాంగ్స్ వినొచ్చు అండ్ సినిమా చూడొచ్చు, ఓకే, గేమ్స్ ఆడొచ్చు. సో దిస్ మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ యూ కెన్ డూ ఇన్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఓన్లీ. But coming to micro controller, you can single operation only at a time you can do. yes sir. Single operation మాత్రమే ఆపరేట్ చేస్తున్నాం. So this is the major difference between microcontroller and microprocessor. Okay, it's clear to all, but difference between microcontroller and microprocessor? Yes sir, yes sir, Yes sir, yes sir, yes sir. yes sir, Okay, yes sir, thank you. yes sir. Okay, let's move to the IoT. What is that IoT? Do you have any idea about this IoT? No sir. Okay, Sir, first, Input and output temporary. yeah, Connecting things to the internet. yeah. So now washing machines. Yeah, now we have said that example of embedded system is washing machine and AC. Okay, so మనం AC and washing machine వచ్చేసి మనం షణ్ముఖం మాట్లాడు. చెప్పండి షణ్ముఖ. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, ఏం లేదు, చాలా మంది ఇంకా రీనేమ్ చేసుకోలేదు. మనకి అటెండెన్స్ తీసుకోవడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది. So can announce that once can announce. అందరూ మీ యొక్క డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ తో రీనేమ్ అవ్వండి. ఇప్పుడు మీరు పార్టిసిపెంట్స్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే మోర్ అని వస్తుంది. మోర్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత పక్కన రీనేమ్ అని వస్తుంది, ఒకటి పాపప్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. రీనేమ్ కాడ మీరు రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఒక 3 minutes టైం ఇస్తున్నాను. అందరు ప్లీజ్ రీనేమ్ చేసుకోండి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా రీనేమ్ చేసుకోకపోతే వాళ్ళని మీటింగ్ నుంచి రిమూవ్ చేసేస్తాం. ఎవరికైనా తెలియకపోతే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. చాట్ బాక్స్ లో మీ నేమ్ పెట్టినా కూడా నేనైనా రీనేమ్ చేస్తాను సార్. అలాగే వీడియోస్ కూడా ఆన్ చేసుకోమని చెప్తాను సార్. సార్ ఓకే సార్, మీరు కంటిన్యూ చేయండి. Yeah, my voice is clear to all. My voice is clear. Yeah, sir. Yeah. Yeah. Okay, thank Yes you. sir, it's clear. Okay, somebody should respond about IoT. Yeah, good. Yeah, IoT is nothing but for suppose this embedded system devices we are connecting to the internet. Okay, so ఇప్పుడు మనం వాషింగ్ మిషన్ అండ్ ఏసీ మిషన్స్, ఏటీఎం మిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ డివైస్ గా తీసుకున్నాం. సో దిస్ విల్ కంట్రోల్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, so based on programming sensors, they are automatically operate. Okay, regarding the data, so sensors always collect the data, so that working place. Okay, at that working place lo manaki always ka data ni collect cheskuntundi. Based on data, the devices will be controlled automatically regarding the data. So no need any human involvement. Okay, ikkada no need any human involvement. Sensors only can do the work automatically, collect the data and operate this output devices by using the microcontrollers and some web programming. Okay, programming, they will operate automatically run. Okay, here no need any human involvement. Okay, that is total about IoT, embedded systems. Now IoT means you can control devices from anywhere. Okay, you can control devices from anytime, anywhere, any device. Okay, so for suppose now I can control my home AC machine from America or Hyderabad or any other countries
Okay, so you can connect device to the internet. Okay, so ఆ AC machine కానీ ఆ వాషింగ్ మిషన్ కానీ మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే you can connect it with the internet, then you can control the devices, you can monitor the devices from anywhere anytime. Okay, సో ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల మనం ఎక్కడి నుంచైనా కూడా ఆ డివైస్ని మానిటర్ చేయొచ్చు అండ్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ ఆల్ IoT devices come from under embedded system devices. ఓకే, అన్ని IoT devices కూడా embedded system devices నుంచే మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఆల్ embedded system devices are IoT devices. Clear? But Yes, sir. all IoT devices are not embedded system devices. Yes, sir. Yes, sir. Okay, but why all IoT devices are not embedded system devices? Embedded system only one task perform చేయగలరు sir one time. Yeah, good. Embedded systems are hardware and combination అని చెప్పాను కదా, and it's perform the single operation only. It's perform Only single one task in one time. one task at a time. Yes. Okay, so but IoT device, you can give any examples IoT device. You can give any examples of IoT devices. Mobile phone. Yeah. Remote control. Yeah. So for example, best example, your smart mobile phone. Okay, Yes, smart sir. mobile phone is IoT device. Okay, because we are connecting internet to your device, and you can doing some lot of work with your device. Okay, మనం ఆన్లైన్ టికెట్ రిజర్వేషన్స్ కానీ ఆన్లైన్లో మనం ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడం, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డూయింగ్ విత్ యువర్ మొబైల్ బై యూజింగ్ ఇంటర్నెట్. మనకి ఆ డివైస్ని ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, సో వీల్ సెండ్ మెసేజెస్ అండ్ యూ కెన్ రిసీవ్ మెసేజెస్ అండ్ యూ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ విత్ యువర్ మొబైల్. Okay, Yes, sir. so this is the IoT mobile, but it is the embedded system device or not? That mobile, smart mobile is embedded system device or not? It's embedded system. Yeah, mobile phone, smart mobile is not a embedded system device. Okay, so your smart mobile perform multiple operations. Okay, but embedded systems definition is it's perform the single or one task at a time. Okay, it perform one task at a time. Okay, so it is not so all IoT devices are not not embedded system devices. Okay, all IoT devices are not embedded system devices, but all embedded system devices are IoT devices. You can connect any embedded system device. Okay, you can take cars and you can take washing machines, AC machines, ATMs, every device you can connect internet today. Today you can connect internet to the or any embedded system device. Okay, and you can control devices that embedded system devices from any time, any place. Okay, clear? Yes, sir. So difference Yes. between embedded systems and IoT, I hope you clear now. Yes, sir. Yeah, thank you. Are any doubts about IoT and embedded system devices? You can respond. Okay, I will move some basic examples about IoT. So I will move to the main topic, Arduino. So after these examples. Okay. So Internet of Things means exact meaning is here we are connecting our emotions to the devices. Okay. Here we are connecting our emotions to the devices. That exact meaning is nothing but here we are Internet of Things means. So for suppose in our home, for suppose నేను నార్మల్గా మనం మార్నింగ్ అవ్వగానే ఏం చేస్తున్నాం, కాలేజీకి వెళ్తాం. ఓకే, కాలేజీకి వెళ్ళి రాగానే ఏం చేస్తారు ఇంట్లో, సో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు మనకి ఇంటికి రాగానే వాళ్ళు ఫుడ్ పెట్టడం, సో మళ్ళీ మార్నింగ్ అవ్వగానే వాళ్ళు మనకి కాలేజీకి వెళ్ళేటప్పుడు టిఫిన్ రెడీ చేయడం, సో పండగకి మనకి బట్టలు తెప్పించడం, ఇవన్నీ కూడా ఎలా జరుగుతున్నాయి ఇన్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్లో, హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఇవన్నీ కూడా ఎలా జరుగుతున్నాయి. ఓకే, దిస్ ఆల్ things will be happen due to some emotions. Okay, in human being we have some emotions. Okay, based on that emotions we are reacting doing like that. Okay, based on emotions we are doing like that. Clear? So same here also we are connecting our emotions to the devices. Okay, ikkada mana emotions ni devices ki manam create chestunnam. So when I enter into the home, automatically lights will be on. నేను home లోకి enter అవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా లైట్స్ ఆన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇంట్లో నాకు 30 degrees టెంపరేచర్ ఉండి ఎక్కువగా వేడిగా ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా ఏసీ ఆన్ అవ్వాలి. అండ్ ఫర్ సపోజ్ ఇన్ మై హోమ్ ఇవాళ ఇంట్లో ఎవరు లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా మై మొబైల్ వెళ్ళి ఆర్డర్ ది ఫుడ్. అంటే సండే అయితే బిర్యానీ ఆర్డర్ చేయాలి అండ్ సోమవారం అయితే వేరే అదర్ ఫుడ్స్ ఆర్డర్ చేయాలి. సో ఆటోమేటికల్లీ దీస్ డివైజెస్ విల్ వర్క్ ఆటోమేటికల్లీ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఎమోషన్స్, ఫీలింగ్స్. ఓకే, సో మన ఫీలింగ్స్ బేస్ చేసుకుని ఆటోమేటిక్గా ఈ డివైజెస్
work avali. So it's totally based on some programmable and hardware components and everything. Okay. So based on some sensors and microcontrollers and some software programming, okay, ఇవన్నీ కూడా బేస్ చేసుకొని సో డివైజెస్ ఆటోమేటిక్గా వర్క్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ మనం మన ఎమోషన్స్ డివైజెస్కి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, క్లియర్? సో ఇన్ ఐఓటీ, so we are connecting internet to the devices and we are controlling devices from anywhere, anytime, and we are monitoring and controlling. Okay, మెయిన్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ డివైసెస్ ని ఎక్కడి నుంచైనా కూడా మానిటర్ చేయగలగాలి అండ్ కంట్రోల్ చేయగలగాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ IoT. Yeah, I will repeat that difference between IoT and embedded systems. Okay, so embedded systems nothing but combination of hardware and software design. Okay, clear? It's nothing but combination of hardware and software design, and it's perform the specific task, single task at a time. Okay. Yeah, I will explain how we attach our emotions to the devices. Okay, I will explain. Okay, difference between IoT and embedded systems are nothing but here embedded system devices are perform the single operation at a time. Okay, it is a programmable and some hardware also. Okay, some programmable and hardware. And IoT are a small change is so you can connect the devices to internet and you can control devices from anywhere, anytime. You can control the devices from anywhere and anytime. Okay, you can control and monitor the devices from anywhere, anytime. Okay, it is the multiple. It will happen the multiple operations also. In IoT, it will control the multiple operations also. But in embedded systems, only single operations at a time will operate. Clear? Okay, the IoT devices best examples are mobile phones and smart cards. Okay, so these are all smart devices will connected to the device internet. Okay, a device naina kuda manam internet connect cheyochu. Those all devices will be IoT devices. Okay, live example, smart cars. Okay, for suppose you can take a smart car, so car will be automatically will operate. Okay, no need any driver. Okay, driverless car. For suppose ఇవాళ నా షెడ్యూల్ ఏముందో బేస్డ్ ఆన్ మై షెడ్యూల్ ఏ కాలేజ్లో అయితే నాకు ఇవాళ వర్క్షాప్ ఉందో ఆటోమేటిక్గా ఆ కాలేజ్కి వర్క్షాప్కి నాకు ఆటోమేటిక్ కార్ తీసుకెళ్ళాలి వితౌట్ డ్రైవర్. సో ఎక్కడైనా హెవీ ట్రాఫిక్ ఉంది, ఫర్ సపోజ్ నేను వెళ్ళే రూట్లో హెవీ ట్రాఫిక్ ఎక్కడ ఉంది, ఆటోమేటిక్గా ఆ డేటాని అక్కడికి వెళ్ళకముందే ఆ డేటాని కలెక్ట్ చేసుకొని వేరే రూట్లో తీసుకెళ్తుంది. ఓకే, సో ఆ రూట్లో వెళ్ళినా కూడా మనకి అక్కడ ఆ కాలేజ్కి వెళ్ళడం లేట్ అవుతుంది అనుకుంటే సో ఆటోమేటిక్గా ఆ డేటా మనకి ఒక మెసేజ్ని మనకు అక్కడ ఉన్న బాస్ని కానీ అక్కడ ఉన్న సో మన హైయర్ అథారిటీస్కి సెండ్ చేస్తుంది. సో నేను రావడం కొంచెం లేట్ అవుతుంది, ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ అనేసి అక్కడ ఆటోమేటిక్గా డివైజెస్ సెండ్ ది మెసేజెస్. No need any human involvement. Okay, so smart cars and smart cities. Okay, smart cities. Okay, smart cities లో కూడా సో అక్కడ వాటర్ సిస్టమ్స్ కానీ అక్కడ వచ్చే వేస్ట్ మేనేజ్ అక్కడ వేస్ట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా స్మార్ట్ సిటీస్ పర్స్పెక్టివ్స్. ఓకే, స్మార్ట్ లైటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, సో స్మార్ట్ సిటీస్ లో చూస్తే హైవే రోడ్స్ లో ఆటోమేటిక్గా మనకి లైట్స్ ఆన్ అవుతుంటాయి, వెహికల్స్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా లైట్స్ ఆన్ అవ్వడం. ఓకే, సో స్మార్ట్ వాటర్ సిస్టమ్. Okay, smart waste management system. So these all are the smart cities. Yeah, autopilot. Okay, autopilot. So without driver, car will be automatically can take your destination. Okay, and smart doors. Automatic doors will up. Okay, smart doors are nothing but smart doors or sensor doors. Smart doors are nothing but embedded system devices. Okay, personal automatic door open. It is not IoT. Okay. If you are control that స్మార్ట్ డోర్ దగ్గర మనం ఏదైనా సీసీ కెమెరా పెట్టి సో అక్కడ ఎవరైతే ఎప్పుడే పర్సన్స్ ఎంటర్ అవుతున్నారో సో ఆ డేటాని మీరు ఎక్కడి నుంచైనా కూడా చూడగలిగితే దెన్ ఇట్ ఈస్ IoT. ఓకే, సో ఓన్లీ ఆటోమేటిక్ డోర్ ఓపెనింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ నాట్ IoT. ఆటోమేటిక్ ట్రాఫిక్ లైట్స్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఓన్లీ. ఆటోమేటిక్ ట్రాఫిక్ లైట్స్ ఆల్సో ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఓన్లీ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ sharing climate data. Sharing climate data is connected to the IoT. Okay, sharing climate data is so మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసుకుని ఆ డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఇస్ IoT. Okay, if your device connected to the internet and you can collect the data from anywhere, anytime, so then it is a IoT. Okay, clear? Clear, sir. Clear. Yeah. Yes, sir. Okay, thank you.
So here what happening, you can, let's see here some slides, PPT slides, you can get some more detail about IoT. So Internet of Things also sometimes referred to as the Internet of Everything. Okay. So sometimes Internet of everything means today we are by using Internet only you can do everything. Okay. By using Internet you can't you can do everything. So without Internet you can't do some works. Okay. So without Internet now you can't connect it to this class also. Okay. With the Internet only now today we are doing a lot of works, okay, a lot of things. It consists of all web-enabled devices collected data and sending an act of the data they acquire from their surrounding environment using embedded sensors. Okay, they are nothing but consider number of sensors connected each device around us. Okay, all of them connected to the internet. Okay, consider number of sensors connected each device around us, and all of them connected to the internet. So, and nearly 26 billions of devices are connected in the world today. Today, nearly 26 billions of devices are connected to the internet. So, them all of collect the information on the go, and they will analyze the data, make the decisions, and take the actions. Okay, sensors can analyze the data on the go, and they analyze the data and make the decisions and take the actions. Okay, here no need any human element. Sensors can take. Devices can take the automatically regarding sensors data. Okay, you no need any human involvement. Okay, finally, this will make your life a better place and smarter place. Okay, by using this IoT, Internet of Things, so total everything will be smart today. Okay, today you have seen every device we call the smart watch, smart mobile, and smart roads, smart cities, smart cars. Okay, everything smart glasses, smart home. So everything will change today smart. So because of internet only, because of internet today everything we are doing with smart. So ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయాలన్నా కూడా మనం హోటల్కి వెళ్ళాల్సిన ఫుడ్ తినాలన్నా కూడా హోటల్కి బయటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, బై యూజింగ్ మొబైల్ యూ కెన్ ఆర్డర్ ది ఫుడ్. బై మనం ఇప్పుడు ఏదైనా టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలన్నా మనం రైల్వే స్టేషన్ అండ్ థియేటర్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సో మొబైల్లోనే మనం ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాం. With mobile internet you can, by using internet you can do all this. Yeah, somebody is ready. Haritha, please you can unmute or mute your mic. Okay. Any doubts you can ask some different IoT and embedded systems. These all are the live examples. IoT and this. So let's say you can play the one video. You just see that video, you can get more about this IoT, how this life will be after IoT. You can, let's see this video. So remaining all are, please mute your mics. So some noise will be there. Please mute your mics. Just watch this video, so you can observe what happened in this video. Yeah, Shanmuka. Hello, Shanmuka. Hello, Shanmuka, are you there? Okay, video audio is audio. Video ka audio vastunda meeku? No sir. Video audio vinabadutunda andariki? No sir. No, sir. Okay, wait a minute. Now it's audible. Now it is audible. Just now it is audible, sir, but again cut it Sir. off. Yeah. Just now I paused. Okay, wait. I will pause. Run this video. Sir, it's audible. Yeah, thank you.
Yeah. So I understood what happening in this video. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Sir. How life will be with IoT, this IoT technology, the smart life, how this life with IoT. So what is that drawbacks and what are the advantages with technology? Just guess, tell me. So any drawbacks or any advantages? So, security, sir. Yeah, security some problems. ఎవరైనా హ్యాకింగ్ చేసే అవసరం chances ఉంటాయి. Yes, sir. So you can control that security also by using some other hacking technology, some technologies, cyber security. Sir, internet connect అవ్వకపోతే మరి statistics ఏం రావు కదా. So internet connect అవ్వకపోతే after connecting internet you can get the data. So ఆ టైం వరకు అది ఆఫ్ వర్క్ అవ్వదు డివైస్. Yes, sir. After that you can get the previous data also. Yes, sir. Are there any drawbacks or any some advantages? So you can take any
can tell any advantages and major drawbacks. So major drawbacks is laziness. Okay, laziness కూడా పెరిగిపోతుంది Yes. and employability కూడా తగ్గిపోతుంది. So devices can do all work. So here no need any human need. Okay, సో ఇంతకుముందు మనం ఒక క్యాబ్ని బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఫస్ట్ మనం సో అక్కడ కాల్ సెంటర్ కాల్ చేస్తాం. కాల్ సెంటర్ నుంచి మనం మళ్ళీ అక్కడ క్యాబ్ అతని కాల్ చేసి కాల్ సెంటర్ అతని క్యాబ్ అతని కాల్ చేసి అట్లా క్యాబ్ని బుక్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా మొబైల్ ద్వారా మనమే క్యాబ్ని బుక్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో డివైజెస్ ఇక్కడ వర్క్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎంప్లాయబిలిటీ తగ్గిపోతుంది. Yes, sir. Yeah, those are some major drawback. Okay, so these small drawbacks are there. So main advantage here we have, you can see in security, some security there. Okay, Power consumption. Power consumption also. So advantage. Okay, power consumption takku untundi. Okay, you can compare with other countries in India to compare with other countries. So here మన ఇండియాలో ఎక్కువగా క్రైమ్స్ జరుగుతున్నాయి. Yes, sir. Okay, we have a lot of టెక్నాలజీ ప్రాబ్లం. ఓకే, టెక్నాలజీ ప్రాబ్లం వల్ల సో ఇక్కడ మనకి చాలా క్రైమ్స్ జరుగుతున్నాయి. ఓకే, టు కంపేర్ విత్ అమెరికా అండ్ సమ్ అదర్ అరబ్ కంట్రీస్. ఓకే, సో అక్కడ టెక్నాలజీ ఐఓటీ టెక్నాలజీ అనేది ఆల్రెడీ డెవలప్ అయింది. సో అక్కడ మనకి క్రైమ్స్ మన ఇండియాలో అంతా జరగవు అనమాట. ఓకే, సో టు కంపేర్ విత్ ఇండియా, సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ క్రైమ్స్ జరుగుతాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో, ఇంకొక 5 years తర్వాత ఈ ఐఓటీ టెక్నాలజీ అనేది ఇండియాలో కూడా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ ఈ టెక్నాలజీ ఇంప్లిమెంట్ అయితే ఎక్కడ ఒక క్రైమ్ కూడా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉండవు. క్రైమ్స్ అనేవి సో రెడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, సో టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, Yes, sir. Time management ఆల్సో. అండ్ ఎక్కడ క్రైమ్స్ జరగవు, ఎక్కడ చూసినా కూడా మనకి సీసీ కెమెరాస్, సెన్సార్స్, మైక్ కంట్రోలర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఎక్కడ ఏదైనా చేయాలనుకున్నా కూడా వెంటనే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మానిటరింగ్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కటి కూడా మానిటరింగ్ అవుతుంది. సో ఎక్కడ ఎవరు ఏం చేసినా కూడా వెంటనే అక్కడ రియాక్షన్స్ కూడా అక్కడే వెంటనే ఉంటాయి. సో వెంటనే రియాక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో మనకి క్రైమ్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. సో ఇక్కడ ఇందాక చూసిన వీడియోలో అయితే అక్కడ మనకి సీసీ కెమెరాస్ ఉంటాయి. సో ఎవరంటే వాళ్ళు ఇంట్లోకి అలౌ అవ్వడానికి లేదు. సో పర్టికులర్ పర్సన్స్ వస్తే ఇంట్లో అలౌ చేస్తుంది. అక్కడ డోర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో స్మార్ట్ డోర్. ఓకే, ఎస్ ఐ హావ్ స్మార్ట్ డోర్. ఓకే, టెల్ మీ తేజ. So by using this technology you can time ని సేవ్ చేయొచ్చు. ఇంకా you can control devices from anywhere. Sir, every electronic devices can be hacked. Okay, so electronic devices ని హ్యాక్ చేయడం సో మనకి పాసిబుల్ ఉంది కాబట్టి so you can control use some technologies also. Okay, to avoid that hacking. Okay, to avoid that hacking we have some technologies also available. Okay, artificial intelligence. So data can be stored. So data కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మనం. డేటాను కంట్రోల్ చేయడంతో పాటు మ్యానిపులేట్ కూడా చేయొచ్చు సార్. You can do in this artificial intelligence. Okay, సో డేటాని మానిపులేట్ చేస్తాం, డేటాని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Let's move next slide. So in that IoT technology, okay, so here we have these three again steps are there. Okay, these sensors and actuators and connectivity, people and process. Okay, so here you can see in this technology we have basically 3 technologies are entered. So IoT technology lo malli 3 technologies unnai. Okay, so IoT technology meeku oka IoT device ni design cheyalante we need to know these 3 technologies. ఈ 3 టెక్నాలజీస్ మీద ఐడియా ఉండాలి. సో వాటి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ టెక్నాలజీ. సో ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో ఇందా డిస్కస్ చేసాం కదా, ఇట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు నో సమ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆన్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, సెన్సార్స్ అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్స్. ఓకే, సో సమ్ బేసిక్ హార్డ్వేర్ అండ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్, హౌ టు డిజైన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫర్ దట్ హార్డ్వేర్. సో కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు.
and we have some basic hardware knowledge also required for this embedded system technology. So embedded system technology, so మనం డిస్కస్ చేద్దాం. 1 week అంతా embedded system technology మీద ఉంటుంది. Okay, coming to networking technology. So the second one is networking technology. So మనం embedded system device ని, సో ఇప్పుడు వాషింగ్ మెషిన్ తీసుకున్నాం, embedded system device. సో దాన్ని ఎక్కడి నుంచైనా కనెక్ట్ చేయాలంటే యూ కెన్ నీడ్ ది నెట్వర్కింగ్. సో ఇంటర్నెట్ని కనెక్ట్ చేయాలి. సో నెట్వర్కింగ్ టెక్నాలజీ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే, నెట్వర్కింగ్ టెక్నాలజీ. సో మనం సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకుని మనం నెట్వర్కింగ్ టెక్నాలజీ మనం ఏది యూజ్ చేయాలి, ల్యానా, వ్యానా, సో వైర్లెస్సా, వైర్డా, సో ఇవన్నీ కూడా నెట్వర్కింగ్ టెక్నాలజీ మీద కొంచెం ఐడియా ఉంటే యూ కెన్ యూజ్ ద నెట్వర్కింగ్ టెక్నాలజీ. అండ్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ ఆల్సో, హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ది క్లౌడ్. సో డేటాని మనం, సో బల్క్ ఆఫ్ డేటా ఇక్కడ వస్తుంది మనకి, బల్క్ ఆఫ్ డేటాని మనం క్లౌడ్లో స్టోర్ చేస్తాం. క్లౌడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో ఇట్స్ ద విర్చువల్ కంప్యూటర్. ఓకే, ఇట్ స్టోర్ ది డేటా అండ్ రిట్రీవ్ ది డేటా. డేటాని స్టోర్ చేస్తుంది, డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. మన డేటాని డివైస్ నుంచి క్లౌడ్కి సెండ్ చేసి మళ్ళీ ఆ డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. సో క్లౌడ్లో డేటా అంతా స్టోర్ అవుతుంది. Sir, please explain cloud data. Cloud, what is cloud? I will explain what is cloud, that everything. So next slide. So let's see here. Yeah, I will explain. Yeah, first, sensors and actuators are nothing but embedded system technology. Okay, sensors are the input devices for the microcontroller. Microcontroller main ga untundi. So and sensors are the input devices. Actuators are nothing but output devices. Actuators means output devices. Okay, so for suppose మనం ఇందాక ఏసీ మెషిన్ గురించి మాట్లాడాం. సో 30 degrees టెంపరేచర్ వస్తే మనకి ఏసీ అనేది యాక్టివేట్ అవ్వాలి. ఓకే, అదర్వైజ్ లైట్, ఫర్ సపోజ్ మనకి ఇంట్లో లైట్స్ ఆటోమేటిక్గా నైట్ టైం అయితే ఆటోమేటిక్గా లైట్స్ ఆన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో సెన్సార్ వచ్చేసి అక్కడ ఎల్డిఆర్ సెన్సార్ ఏదైనా యూజ్ చేస్తాం, లైట్ ఇంటెన్సిటీ డిటెక్ట్ చేసే సెన్సార్. సో ఇంత ఇంటెన్సిటీ వస్తే ఆటోమేటిక్గా లైట్ అనేది యాక్టివేట్ అవ్వాలి. సో ఏవైతే డేటా యాక్టివేట్ అవుతాయో, ఇన్పుట్ డేటాని బేస్ చేసుకుని ఏవైతే యాక్టివేట్ అవుతాయో అవన్నీ కూడా యాక్చువేటర్స్ కిందకి వస్తాయి. Actuators are nothing but output devices. So these AC motor, AC లో ఉండే మోటార్స్ అవుట్పుట్ డివైజెస్, అండ్ ఇంట్లో లైట్స్ అనేవి కూడా మనకి అవుట్పుట్ డివైజెస్, LCDs ఇవన్నీ కూడా అవుట్పుట్ డివైజెస్. సో డేటాని బేస్ చేసుకుని ఏవైతే యాక్టివేట్ అవుతున్నాయో దిస్ ఆల్ ఆర్ డివైజెస్ ఆర్ యాక్చువేటర్స్. ఓకే, కనెక్టివిటీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నెట్వర్కింగ్. ఇంకా మనం నెట్వర్కింగ్ అన్నాం కదా. సో ఈ డివైస్ మనం ఎక్కడి నుంచైనా కూడా మానిటర్ చేయాలి, కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ కనెక్టివిటీ, ఇక్కడ నీడ్ ది కనెక్టివిటీ, నీడ్ టు కనెక్ట్ ది ఇంటర్నెట్. అండ్ కమింగ్ టు పీపుల్ అండ్ ప్రాసెస్. సో నెక్స్ట్ పీపుల్ అండ్ ప్రాసెస్ అంటే, సో ఇంత డేటా వస్తే మనకి ఏం అవ్వాలి, సో డివైస్ అనేది సో ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవ్వాలా, ఆఫ్ అయిపోవాలా, ఆర్ ఫర్ సపోజ్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో వేరే పర్సన్ వచ్చారు అక్కడ డోర్ దగ్గర, సో మనం అక్కడ సీసీ కెమెరా పెట్టాం. సో ఎవరంటే అక్కడ వాళ్ళు రావడం లేదు. ఫర్ సపోజ్ ఎవరైనా మనకి దొంగలు అట్లాంటి వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి, చేయడానికి ఎవరైనా థీఫ్ అలా వచ్చారనుకోండి, సో ఆటోమేటిక్గా సీసీ కెమెరా దగ్గర, సో దొంగలు అంటే ఎలా ఉంటారు, కొంచెం మనం ఆల్రెడీ క్లౌడ్లో డేటాని స్టోర్ చేసి ఉంటాం. సో ఇలాంటి పర్సన్స్ వస్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా మెసేజ్ వచ్చే విధంగా మనం ప్రోగ్రామింగ్ రాసి ఉంటాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా పీపుల్ ఆన్ ప్రాసెస్లో బేస్డ్ ఆన్ డేటా మనకి పీపుల్ ఆన్ ప్రాసెస్లో ఏం జరగాలి. ఫర్ సపోజ్ నాకు కార్, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, నేను ఒక కార్ని డిజైన్ చేసి నేను సో రిలీజ్ చేశాను. కార్ని రిలీజ్ చేసి పంపించాక, సో ఆ కార్ ఏదైనా ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే వెంటనే నాకు ఆటోమేటిక్గా మెసేజ్ రావాలి. సో కార్ షోరూమ్ అతనికి వెంటనే మెసేజ్ రావాలి. సో వెంటనే ఆ మెసేజ్ మళ్ళీ అగైన్ ఆ కార్ ఓనర్కి వెళ్ళిపోవాలి. సో మీ కార్ ఇంజిన్ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, సో ప్లీజ్ కమ్ టు షోరూమ్ అండ్ సర్వీస్ కార్ అనేసి మెసేజ్ వెళ్ళాలి. సో ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా పీపుల్ ఆన్ ప్రాసెస్లో జరుగుతున్నాయి విత్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా. సో ప్రోగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని ఇవన్నీ కూడా పీపుల్ ఆన్ ప్రాసెస్లో మనకి ఏమైతే అవ్వాలో సో యాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా పీపుల్ ఆన్ ప్రాసెస్లో మనం డిజైన్ చేస్తాం. ఓకే, ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా డిజైన్ చేస్తాం. ఓకే, okay, here sensors and actuators. Let's see here sensors and actuators lo. Okay, sensors వచ్చేసి మనకి input devices, actuators వచ్చేసి output device. Here see some different type of sensors are there. Okay, position sensor and velocity sensor, temperature sensor, humidity sensor, okay, sound vibration sensor, chemical sensor. Okay, ప్రతి ఒక్క సెన్సార్ కూడా మార్కెట్లో ఇవాళ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. సో మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్, ఏ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలన్నా కూడా, సో వీఆర్ యూజింగ్ సెన్సార్స్. ఓకే, so these all sensors will work to control the to collect the data from the environment. Okay, environment lo unde data ela untundi. Okay, environment lo data heat, temperature, ivi moisture gaani ela untayi, analog మన కంటికి కనిపిస్తాయా? మన కంటికి మనకు తెలుస్తుంది అది ఎంత ఉందో. ఇప్పుడు మనకి చూడంగానే, మన కళ్ళతో మనం చూడంగానే టెంపరేచర్ ఇక్కడ ఎంత ఉందో చెప్పగలమా? నో.
but by using sensors you can tell that values. Okay, by using sensors you can find the temperature in our room environment. Okay, so sensor వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉన్న డేటా ఫిజికల్ చేంజెస్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ ఫిజికల్ చేంజెస్ ని ఎలక్ట్రికల్ వాల్యూస్ లోకి చేంజ్ చేస్తాయి. ఓకే, ఫిజికల్ చేంజెస్ ని ఎలక్ట్రికల్ వాల్యూస్ లో చేంజ్ చేసి మనకి ఫైనల్ గా అక్కడ వచ్చే వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా ఎలక్ట్రికల్ వాల్యూస్ అన్నమాట. ఓకే, so sensor should convert the data physical changes into the electrical values. Okay, clear? Okay sir. Okay, మనకి సెన్సర్స్ ఏ డేటా అయినా ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అయినా కూడా సెన్సర్స్ ఇవాళ మనకి, సో ప్రతి ఒక్క అడ్వాన్స్ సెన్సర్స్ కూడా వచ్చాయి ఇప్పుడు మనకి లేటెస్ట్ గా చాలా అడ్వాన్స్ సెన్సర్స్ వచ్చాయి. ఓకే, బై యూజింగ్ యువర్ హ్యాండ్ గెస్టర్స్, మన హ్యాండ్ గెస్టర్స్ యూజ్ చేసి మనం టీవీ వాల్యూమ్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే మన హ్యాండ్ని ఇట్లా పైకి మన గెస్టర్స్ యూజ్ చేసి మన హ్యాండ్ గెస్టర్స్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. మన హ్యాండ్ గెస్టర్స్ యూజ్ చేసి కంట్రోల్ చేయొచ్చు. Okay, I will show some regarding these videos also, some sensors I will discuss later. So I will discuss deeply sensors topic ఉంటుంది మనకి థర్డ్ డే sensors topic ఉంటుంది. Okay, I will discuss this sensors deeply. Okay, come to connectivity. Okay, connectivity. So మనం ఆ డివైస్ ని మనం ఎక్కడైనా కంట్రోల్ చేయాలంటే you can connect to the device with internet. Okay, ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేయాలి. So for internet you can use this some wireless technology and wired technology. Okay, these all are wired technology. PAN, LAN, MAN. So we idea una meeku PAN, LAN, MAN, WAN. Right, this is all right. Do you have idea about this technology? 802.11. Yes sir, yes sir. Okay, PAN అంటే 11G. yeah, PAN personal area network మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ స్కూల్, కాలేజెస్. యా, మనం ఒక రూమ్ లో ఉండి మనం ఒక రూమ్ లో ఉన్న డేటాని మనం షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఒక హోమ్ లో కానీ అలా, సో యూ కెన్ యూజ్ ది పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు మీరు ప్రింటర్ కనెక్ట్ చేసి యా మనం ఎంటర్ ఒక హోమ్ లో కానీ కాలేజ్ లో కానీ, సో ఒక హోమ్ లో అలా పక్క పక్కన ఉంటేనే మాత్రమే మనం డేటాని షేర్ చేసుకోగలం, సెండ్ చేయగలం. ఓకే, సో కమింగ్ టు ల్యాండ్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, ఒక ఏరియా వరకు వస్తుంది, లోకల్ ఏరియా వరకు, ఒక కాలేజ్ లో, ఒక ఆఫీస్ లో, ఒక కంపెనీ. ఓకే, సో ఒక కాలేజ్, సో ఒక డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న డేటాని ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ సెండ్ చేయాలి. సో యూ కెన్ సెండ్ బై యూజింగ్ ల్యాండ్, యూ కెన్ డూ దట్. అండ్ కమింగ్ టు మ్యాన్. ఓకే, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఇస్ ది, సో మనం స్మార్ట్ సిటీస్ ఉన్నాయి కదా, విజయవాడ, హైదరాబాద్, ముంబై, సో విజయవాడ. ఓకే, సిటీస్ లో మనం ఎక్కడ ఉన్న డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే 35 కిలోమీటర్స్ మనకి స్మార్ట్ ఈ సిటీస్ అన్ని 35 కిలోమీటర్స్ వరకు మనకి డేటాని కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, డేటా సెండ్ చేసి కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. యాక్సెసిబుల్. అండ్ కమింగ్ టు వ్యాన్, సో మనకి వరల్డ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, సో వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్, వరల్డ్ లో ఉన్న ఎక్కడ ఉన్న డేటా నేను కూడా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, కంట్రీ టు కంట్రీ. యా, ఓకే. And this is the wireless technologies. Okay, Bluetooth, Wi-Fi. So these are the wired technologies. These are the wireless. Okay, Bluetooth. These are Wi-Fi, Zigbee. Okay. So this is the connectivity. And third one is people on process. Okay, people on process lo emane ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. Customer relationship support, analytics and cloud, upgrades. Okay, remote controlling, remote monitoring and control automation, supply chain management, security. Okay, these all will be in a people on process. Okay, for suppose ఇందాక చెప్పాను కదా, ఒక కార్ని డిజైన్ చేసి నేను రిలీజ్ చేశాను. సో ఆ కార్ ఎప్పుడైనా కానీ ప్రాబ్లం రావచ్చు, ఆ ఇంజన్. సో అక్కడ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కంట్రోలర్స్ ప్రోగ్రామింగ్ అంతా మనం డిజైన్ చేసి ఉంటాం. సెన్సార్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఆ కార్ ఇంజన్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చేది ఉంటే మనకి ముందుగానే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేస్తుంది. సో వెంటనే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కస్టమర్కి సెండ్ చేయాలి. కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ సపోర్ట్ అనేది ఇక్కడ వర్క్ అవ్వాలి. సో ఆటోమేటిక్గా ఆ మెసేజ్ కస్టమర్కి వెళ్ళాలి, యువర్ కార్ ఇంజన్ విల్ బి ప్రాబ్లమ్ ఇన్ 2 days. సో వెంటనే వచ్చి మనకి ఇక్కడ సర్వీస్ చేయించుకోవడానికి వాళ్ళకి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇదంతా కూడా ఎలా జరుగుతుందంటే అనలిటిక్స్, డేటా అనలిటిక్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. సో ఆ క్లౌడ్ ఏపీఐ కూడా వీఆర్ యూజింగ్ హియర్. క్లౌడ్ లో డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో క్లౌడ్ కూడా యూజ్ చేస్తాం.
ఓకే, అండ్ అప్గ్రేడ్స్ కూడా జరుగుతుండాలి, అండ్ రిమోట్ మానిటరింగ్ జరుగుతుండాలి. ఓకే, అట్ టైం 100 కార్స్ ఇలానే ప్రాబ్లం వచ్చింది కానీ, సో 100 కార్స్ మనం రిమోట్ మానిటరింగ్ చేయడం వల్ల మనకు తెలుస్తుంది. సో రిమోట్ మానిటరింగ్ అనేది కూడా జరగాలి. సో కంట్రోల్ అండ్ ఆటోమేషన్, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్, సెక్యూరిటీ కూడా ఉండాలి. ఓకే, లొకేషన్ ట్రాకింగ్, ఫైనాన్షియల్, సో ఇవన్నీ కూడా పీపుల్ అండ్ ప్రాసెస్ బేస్ చేసుకుని మనం ఈ డిజైన్ చేయాలి ఈ డివైజెస్. ఓకే, హలో సార్. చెప్పండి సార్ ఒక 2 minutes సార్. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు మీ అందరికి ఒకటి గూగుల్ ఫామ్ షేర్ చేస్తున్నాను. రిగార్డింగ్ ఈ రోజు జరిగిన ఈ క్లాస్ గురించి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటనేది ఈ గూగుల్ ఫామ్ లో అందరూ షేర్ చేయండి. ఒక లింక్ పెట్టాను కదా, అందరూ ఆ లింక్ కాపీ చేసుకోండి అమ్మా. సార్ ఓకే సార్, యూ కెన్ క్యారీ ఆన్ సార్. దిస్ ఇస్ ది వన్ స్మార్ట్ సిటీ. ఇక్కడ స్మార్ట్ సిటీలో చూడండి ఒకసారి. సో స్మార్ట్ సిటీలో ఇక్కడ మనకి ఇది వచ్చేసి గ్రాఫ్ అనమాట. 2020కి IoT టెక్నాలజీ వచ్చేసి, సో కనెక్టెడ్ పీపుల్స్ 4 billion of people are connected to the IoT internet. 4 billion people are connected to the IoT and 4 trillion of revenue opportunities there. Okay, so దీనికి మనం పర్చేస్ చేసే డేటా అంతా కూడా సో మనకి 4 trillion ఉంటుంది, 4 trillion రెవెన్యూ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. అండ్ 25 millions of apps also we are using. ఇక్కడ మనం యాప్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం, 25 millions of apps. ఓకే, అండ్ 25+ billions of devices are connected. 25+ billions are connected. Okay, already it's reached 26 billions of devices in 2020. Okay, already 26 billions of devices are crossed. Okay, embedded and intelligent system devices. And we are using 50 trillions of GBs of data. 50 trillions GBs of data we are using. Okay, these are the estimated graph 2020 this IoT technology. So total ga, so 4 billions of people are connected. Okay, then okay, and 25+ billions apps also we are connected using. Okay, so our device ni control cheyadaniki manam konni mobile apps use chestam. Okay, so our mobile apps kuda 25+ billions untai. Okay, you can connect this technology with smart cars. Okay, smart cycles, smart computers. Okay, so these are smart refrigerators. ఇందాక చూశారు కదా వీడియోలో, వీడియోలో చూశారు కదా స్మార్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్స్. అక్కడ రిఫ్రిజిరేటర్ ఉండే అక్కడ వెజిటేబుల్స్ కానీ అక్కడ ఎగ్స్ కానీ ఏమైనా కూడా అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ సెన్సార్ డిటెక్ట్ చేసి మనకి నోటిఫికేషన్ సెండ్ చేస్తాయి. ఏమైనా స్టాక్ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయితే సో సెన్సార్స్ ఉంటాయి, ఆ సెన్సార్స్ మనకి డిటెక్ట్ చేసి సో వెంటనే నోటిఫికేషన్ సెండ్ చేస్తాయి. దిస్ ఎగ్స్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ కానీ దిస్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ కానీ. సో మనం ఏవి పడితే అవి మనం తినేస్తుంటాం, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా కూడా అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయినా కూడా తినేస్తుంటాం. ఓకే, దానివల్ల మనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా వస్తాయి. Okay, these are we are using this technology different departments. Okay, so not only one department, you can see in education department and aeronautical department and industries. Okay, and everywhere you can see this we are using this IoT technology. So ekkada chusina kuda ee technology manam ippudu ivala use chestunnam. This IoT technology we are implementing in all departments. Okay, educational, medical department, okay, aeronautical department, industries, business, everywhere we are using this technology, IoT technology. Okay, so this smart city లో చూసుకుంటే ఒకసారి చూడండి ఏమేమి జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో స్మార్ట్ మొబిలిటీ. ఓకే, స్మార్ట్ మొబిలిటీ అంటే సో ఇక్కడ మనకి వెహికల్స్ ఇవన్నీ కూడా సో ఆటోమేటిక్గా వితౌట్ డ్రైవర్ సో ఇవి ఇలా వర్క్ అవుతుంటాయి. ఓకే, అండ్ స్మార్ట్ సొసైటీ, స్మార్ట్ హోమ్. స్మార్ట్ హోమ్ ఇందాక మీరు ఇంట్లో చూసారు కదా, స్మార్ట్ హోమ్లో ఏముంటుంది సో ఎప్పుడైనా కానీ సో CC కెమెరాస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఎంటర్ అవ్వకుండా కూడా మన అక్కడ సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్గా లైట్స్ ఆన్ అవ్వడం, ఇంట్లో పర్సన్స్ వస్తే లైట్స్ ఆన్ అవ్వడం, సో బేస్ ఆన్ టెంపరేచర్ బేస్ చేసుకుని ACs ఆన్ అవ్వడం. దీస్ ఆర్ ది స్మార్ట్ సిటీస్, స్మార్ట్ హోమ్. ఓకే, స్మార్ట్ సొసైటీ, స్మార్ట్ కేర్, ఓకే, బిగ్ డేటా, స్మార్ట్ బిల్డింగ్స్, ఓకే, స్మార్ట్ ఎనర్జీ, IoT, స్మార్ట్ రిటైల్, ఓకే, స్మార్ట్ షాపింగ్ మాల్స్, smart working. So everything will be changed smart by using this internet. Okay,
So these are three technologies: embedded system technology, networking technology, cloud technology we are using. So let's discuss what is the cloud technology. Here see cloud. So cloud is nothing but virtual computer. Okay, this networking technology already we discussed now. And coming to cloud technology. So cloud technology వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు మనం ఎక్కడో ఉన్న ఎక్కడో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్న డివైస్ని మనం అమెరికా నుంచి కంట్రోల్ చేయాలి. సో ఆ డేటా అంతా కూడా మనకి సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏపీలో ఉన్న డివైస్, విజయవాడలో ఉన్న డివైస్ని మనం అమెరికా నుంచి కంట్రోల్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ డేటా అంతా కూడా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ డేటా అంతా కూడా మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? క్లౌడ్లో స్టోర్ చేయాలి. క్లౌడ్ ఆర్ లోకల్ డేటాబేస్. సో వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్? లోకల్ డేటాబేస్లో మనం స్టోర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? లోకల్ డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయడం వల్ల, క్లౌడ్లో స్టోర్ చేయడం వల్ల మనకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? లోకల్ డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయడం వల్ల సో డేటా అనేది ఎప్పుడైనా కూడా ఎవరైనా కూడా థెఫ్ట్ చేయొచ్చు. సో డేటా అనేది ఎవరైనా హ్యాక్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆ డేటా ఎప్పుడైనా కూడా సో డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ నేను సిస్టంలో డేటా పెట్టాను అనుకోండి, సిస్టమ్ ఎప్పుడైనా ఓఎస్ వచ్చి మనకి డేటా అనేది క్లియర్ అయ్యి సో ఏదైనా వైరస్ వచ్చి సిస్టమ్ ఎవరైనా థెఫ్ట్ చేయడం వల్ల సో పెన్ డ్రైవ్లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి డేటా. సో పెన్ డ్రైవ్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎవరైనా థెఫ్ట్ చేయొచ్చు అండ్ పెన్ డ్రైవ్ ఏదైనా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు. సో చెప్పలేం, ఇట్స్ నాట్ ఫుల్ సెక్యూరిటీ. 100% సెక్యూరిటీ అనేది మనకి ఉండదు. ఓకే, లోకల్ డేటాబేస్లో డేటాని స్టోర్ చేయడం వల్ల 100% సెక్యూరిటీ అనేది ఉండదు. ఓకే, బట్ క్లౌడ్లో డేటా అనేది సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది. ఓకే, and if any bulk of data you can store in cloud only. So bulk of data ni cloud lo fully security ga untundi. Okay, so we store the data in cloud. It will be secure with we have some login IDs, all everything. Okay, so మీకు login IDs ఇవన్నీ ఉంటాయి, పాస్వర్డ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది, సెక్యూర్గా ఉంటుంది డేటా. ఓకే, టు కంపేర్ విత్ లోకల్ డేటాబేస్ ఇట్ విల్ సెక్యూర్. ఎవరు థెఫ్ట్ చేయలేరు అండ్ ఎవరు కూడా హ్యాక్ చేయలేరు. అండ్ బల్క్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేయొచ్చు. లోకల్ డేటాబేస్లో అయితే మనకి సో అంత బల్క్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేయడం సో ఇంపాసిబుల్. బట్ ఇన్ క్లౌడ్ యూ కెన్ స్టోర్ ది డేటా. సో బల్క్ ఆఫ్ డేటా we can access from any point where internet is available. Yeah, you can access the data from anywhere in the whole in the world. Okay, that is also major differences between the local database and cloud. So we mostly prefer IoT technologies in cloud technology only. Cloud. So local database kante cloud ne manam ekkuva use chestam. Okay, clear? So why we are using cloud? It's more security and we store the data, bulk of data. Okay, you can control, we can accessible data from anywhere, anytime. Okay, clear? And here in cloud technology we have the three major different three types of structures are there. 3 data centers are there. Okay, one is IaaS. Okay, infrastructure as services. Okay, infrastructure as services is nothing but so manaki online cloud accounts untai. So we have some online cloud accounts. Okay, 1 minute. Okay, wait a minute. Yeah, my screen is visible. Okay, respond. My screen is visible. Sir, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Okay, here 3 data centers are there. First one is IaaS, infrastructure as services. Okay, infrastructure as services lo emotundante online cloud accounts untai. Some companies are offered this online cloud accounts. Okay, Microsoft Azure, Google Cloud. Okay, and IBM. Okay, AWS, Amazon Web Services. Okay, some online services cloud accounts ఉంటాయి. మనం వాటిని పర్చేజ్ చేసి మనం
తీసుకోవచ్చు అకౌంట్స్. మనకి ఎంత డేటా కావాలంటే అంత డేటాని మనం స్టోర్ చేయాలన్నా ఓకే. సో ఉంటుంది ఓకే. సో దిస్ ఆర్ ఆన్లైన్ క్లౌడ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. అందులో ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ మనకి క్లౌడ్ లో మనకి ఏముంటాయంటే ప్రీ డిఫైన్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి, ప్రీ డిఫైన్ గా సర్వీసెస్ ఉంటాయి. చాలా ఐఓటీ సంబంధించిన సర్వీసెస్ అన్ని ఉంటాయి. మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ఫర్ సపోజ్ ఒక హోమ్ లో కెమెరా దగ్గర, సో కెమెరా దగ్గర హోమ్ లో డోర్ దగ్గర ఎవరంటే వాళ్ళు వస్తారు థెఫ్ట్ ఇలా. సో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్స్ కానీ ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, సో వెంటనే మనకి నోటిఫికేషన్ రావాలి. ఆ హోమ్ ఓనర్ కి వెంటనే, హౌస్ ఓనర్ కి వెంటనే నోటిఫికేషన్ రావాలి. సో ఇలాంటి యాక్షన్స్, ఇలాంటి సర్వీసెస్ అని కూడా ఆటోమేటిక్ ప్రీడిఫైన్ ఉంటాయి అనమాట. ఐఏఎస్ లో ప్రీడిఫైన్ గా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీసెస్ లో ప్రీడిఫైన్ గా ఈ సర్వీసెస్ అన్ని ఉంటాయి ఓకే. సో ఇలాంటి నోటిఫికేషన్స్ రావడం కానీ, వెంటనే అలర్ట్ నోటిఫికేషన్స్ రావడం, ఇలాంటివి ప్రీడిఫైన్ గా మనకి క్లౌడ్ లో అయితే ఉంటాయి. అదే మనకి లోకల్ డేటాబేస్ అయితే మనమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో క్లౌడ్ లో ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ క్లౌడ్. సో అండ్ కమింగ్ టు పిఏఎస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీసెస్ ఓకే. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ లో ఏముంటుందంటే, సో యూ కెన్ కనెక్ట్ డివైజెస్ విత్ మొబైల్ యాప్స్ ఓకే. మొబైల్ యాప్స్ యూజ్ చేసి మనం డివైజెస్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే. ఇక్కడ ఐఏఎస్ లో ఆన్లైన్ క్లౌడ్ అకౌంట్స్ యూజ్ చేస్తాం, ఆన్లైన్ క్లౌడ్ అకౌంట్స్. సో పిఏఎస్ లో మనం మొబైల్ యాప్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా బ్లింక్ యాప్, థింగ్ స్పీక్, IF360 ఇవన్నీ కూడా మొబైల్ యాప్స్ అనమాట. సో ఈ మొబైల్ యాప్స్ యూజ్ చేసి మనం డివైస్ ని ఎక్కడి నుంచైనా కూడా మానిటర్ చేయొచ్చు, ఎక్కడి నుంచైనా కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీసెస్ ఓకే. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీసెస్ లో సో ఇవి మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉన్నాయి, జీమెయిల్, ఫేస్బుక్ ఓకే, గూగుల్ డాక్స్, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. సో సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్ లో ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఇక్కడ మనం ఏవైనా డేటాలో మనం ఫేస్బుక్ లో ఏదైనా ఫోటోని పోస్ట్ చేసామనుకోండి, సో ఆ ఫోటో మళ్ళీ మనం చూడాలనుకుంటే ఎక్కడ ఉంటుంది, సో మీ యొక్క ఆల్బమ్ లో ఉంటుంది. ఫొటోస్ ఆల్బమ్స్ లో ఆల్రెడీ అది స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఓకే. సో అదంతా కూడా సాఫ్ట్వేర్ బేస్ చేసుకొని జరుగుతాయి, సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ లో బేస్ చేసుకొని జరుగుతుంది ఓకే. సో మనం గూగుల్ డాక్స్, గూగుల్ డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి కదా, గూగుల్ డ్రైవ్స్ కూడా సో మన ఫొటోస్ అన్ని కూడా గూగుల్ డ్రైవ్ లో స్టోర్ చేస్తుంటాం ఓకే. సో అవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్, జీమెయిల్, ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ ఓకే. Clear? So these are 3 types of online data centers are there, cloud centers are there. So we are using mostly IaaS and PaaS. Okay. So IaaS use chestam and PaaS use chestam. So we have some main cloud companies are there. So Amazon Web Services and Microsoft. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళతో మనకు ఏపీఎస్ వాళ్ళు టైప్ అయ్యారు, మీకు ఫ్రీగా అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ అకౌంట్స్ కూడా ఇస్తాయి ఓకే. అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్, IBM, దీస్ ఆర్ టాప్ క్లౌడ్ కంపెనీస్ ఓకే. గూగుల్ ఆల్సో, గూగుల్ ఓకే. Here let's see here one example, IoT application, some IoT simple IoT application, smart house ఓకే. ఇక్కడ స్మార్ట్ హౌస్ లో ఏం జరుగుతుంది చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి ఒక స్మార్ట్ కెమెరా ఉంటుంది, కెమెరా టేక్స్ పిక్చర్స్ ఓకే. ఆల్రెడీ మనం కొన్ని పిక్చర్స్ ని స్టోర్ చేసి పెడతాం, క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేసి ఉంటున్నాయి ఆ పిక్చర్స్. సో పర్టికులర్ పర్సన్ ఆ పిక్చర్స్ లో ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసిన పర్టికులర్ పర్సన్స్ వస్తేనే అది డోర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే. ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ డేటా ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఓకే. ఇక్కడ మన క్లౌడ్ లో సో డేటా అబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది, డేటా అక్యుములేట్ అవుతుంది ఓకే. సో డేటాని బేస్ చేసుకుని సో అక్కడ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఓకే. సో ఆ పర్సన్ కాకుండా వేరే ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, సో ఆటోమేటిక్గా ఆ నోటిఫికేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఆ హౌస్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే. పర్టికులర్ పర్సన్స్ మాత్రమే డోర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ స్మాల్ అప్లికేషన్. So coming to embedded systems, okay, this combination of thing means hardware, and computational intelligence means programming, software. So it's combination of hardware and software. Okay, embedded system is a computer-based system with some computational intelligence. Okay, it's a computer-based system with some computational intelligence. It has specified functions. Only single task at a time perform this. Okay, so now we will go to discuss. So మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఓకే. మైక్రో కంట్రోలర్స్ గురించి మనం ఇందా మాట్లాడాం కదా.
So in the mundu manam microcontroller is the thing which performs in micro operations in microseconds. So microcontrollers ఏం చేస్తాయంటే సో ఇవి ఆపరేషన్స్ మైక్రోసెకండ్స్ లో మనకి వెంటనే మైక్రోసెకండ్స్ లో ఆపరేట్ చేస్తాయి. విత్ ఇన్ మైక్రోసెకండ్స్ లో మనకి ఆపరేషన్స్ ని ఆపరేట్ చేస్తాయి. ఓకే, it's design specific. Okay, it design the specific applications. Microcontrollers are designed the specific application. Okay, it has the microprocessor and external peripherals. Okay, microprocessor and input output peripherals. Okay, now we will discuss what is that Arduino. Okay, meeting that computer. Okay, selection of microcontrollers. Okay, microcontrollers మనకి different type of microcontrollers market లో ఉన్నాయి. చాలా టైప్ ఆఫ్ మైక్రోకంట్రోలర్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్ లో. సో 8051 ఓకే అండ్ 8051 ARM AVR పిక్ మైక్రో. మీకు తెలిసిన మైక్రోకంట్రోలర్స్ నేమ్స్ చెప్పండి, రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో మీకు తెలిసిన మైక్రోకంట్రోలర్స్ నేమ్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. 8086 యా 8086 మైక్రోప్రాసెసర్ మైక్రోకంట్రోలర్ ఇట్ ఈస్ microcontroller. యా Controller. 8052 8084. Yeah, good. Raspberry Pi is the processor. Raspberry Pi lo manaki processor untundi. 8086 is also microprocessor. 8051 is the microcontroller. Yeah. 8086 microprocessor. Yeah. 8086 microprocessor. Inka 8719 ఇంకా మీకు తెలిసిన పిక్ మైక్రోకంట్రోలర్ ఉంది. PIC microcontroller. MCU. Node MCU. Yeah, Node MCU good. Yeah. So Node MCU some advanced board. Yeah. Inka PIC 18 microcontroller. Yeah, pick okay, pick microcontroller. So these all are the different microcontrollers are available in market. Okay, so మనం different microcontrollers ఇంత ముందు మనం ఎక్కువగా 8051 and pick microcontrollers AVR ఇవి యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇవాళ today nowadays we are mostly using Arduino boards, Raspberry Pi boards. Okay, ఈ మధ్య మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్న బోర్డ్స్ వచ్చేసి Arduino and Node MCU, Arduino, Node MCU and Raspberry Pi. Okay, let's see here some microcontrollers. What is the different disadvantages of previous microcontrollers and advantages of this Arduino boards? We can let's discuss now. So first see here, let's selection of the microcontrollers in any embedded systems. Okay, selection of microcontrollers in any ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి ఇక్కడ, meeting the components needs of the task and hand efficiently and cost effectively. ఓకే, సో మనకి టాస్క్ అనేది మనకి ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ అవ్వాలి అండ్ కాస్ట్ కూడా తక్కువగా ఉండాలి. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఉండాలి, ప్యాకింగ్ కూడా ఉండాలి, ప్యాకింగ్ పవర్ కన్సంప్షన్ తక్కువగా ఉండాలి. సో అమౌంట్ ఆఫ్ ర్యామ్ అండ్ రోమ్ అండ్ చిప్ ని బేస్ చేసుకొని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మైక్రో కంట్రోలర్స్. సో వీ హావ్ డిఫరెంట్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో వీ నీడ్ టు నో హియర్ which microcontroller we are using to control the systems, to control our applications. Okay, different microcontrollers ఉన్నాయి. సో మీకు కొంచెం మైక్రోకంట్రోలర్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంటే సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ యువర్ మైక్రోకంట్రోలర్ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్స్. సో మీ అప్లికేషన్స్కి ఏ మైక్రోకంట్రోలర్ సెట్ అవుతుందో మీరు అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టూల్స్ ఆల్సో, and availability of software development tools such as compiler, assembler and debugger. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం వాటికి యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా మనకి అవి ఓపెన్ సోర్సే కాదా, సో లైసెన్స్ వర్షన్ మనం బేస్ చేసుకుని కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. క్లియర్? సో దిస్ ఆర్ ది సెలెక్షన్ ఆఫ్ మైక్రోకంట్రోలర్స్. సో దిస్ ఇస్ ది 8051. ఓకే, ఐ థింక్ యు మీకు సో ఆల్రెడీ వచ్చిందా ఇది? Yes sir. Yeah, so మీకు బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళకి వచ్చి ఉంటుంది. సో we mostly focus on Arduino. This workshop we mostly focus on Arduino. Okay, so from tomorrow onwards we'll start the Arduino programming also. Okay, somebody is asking, so we will teach the Arduino coding or programming. Okay, so what is the difference between coding and programming? Somebody is asking, coding or programming? Coding Coding is given the instructions for instructions. Okay. perform the any operation. We will learn both coding and programming also. Okay. So from tomorrow onwards we'll start the some Arduino. So now we get the what is the Arduino. So next class you can discuss Arduino, regarding Arduino also. Okay, this is the 8051. Now we will just
showing this board. So we have this in our academic syllabus also. మీకు academic syllabus already వచ్చి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ప్రీవియస్ మనం ఎక్కువగా 8051 యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటికి కూడా చాలా అప్లికేషన్స్ మనం 8051 మైక్రో కంట్రోలర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. చాలా ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్ 8051 ఇప్పటికి కూడా యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ది స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్, స్టాండర్డ్ మైక్రో కంట్రోలర్. ఓకే, 8051 ఇస్ ది స్టాండర్డ్ మైక్రో కంట్రోలర్. సో ఇప్పుడు కూడా మనం చాలా అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, Okay. yeah, okay, some disadvantages are there. So in previous microcontrollers some disadvantages are there. Okay, 8051 microcontrollers వీటిలో కొన్ని disadvantages ఉన్నాయి. అవి ఏంటో చూడండి ఒకసారి. Let's see here some disadvantages of microcontrollers. Previous 8051 AVR PIC microcontrollers version. So complex to program. First is complex programming. So programming వచ్చేసి కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది. 8051 కి కానీ 8051 కి AVR కి ARM కి వీటికి కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది. Shanmuka is there? Shanmuka, are you there? సార్ ఉన్నాను సార్, చెప్పండి సార్. Somebody is sending message about feedback. కొంచెం ఏదో ప్రాబ్లం ఉందంట చూడండి. Sir, yes sir, but in second column they should give an example name, sir. Yeah. That's why they are all asking the same doubt. Just now I have opened that. Okay. I had seen. Just a minute, sir. I will share my screen. Sir, I am sharing my screen. Okay. Sir, is the Google form is visible for everyone? No. No, sir. No, sir. Okay. Yes, Okay. sir. Yes. Okay, now okay. Now okay, sir. Here in second column, we had given example name. You have to type your name. Yes, sir. Is that doubt clarified? Yes. If anyone else asks me, I will explain them. హలో, చెప్పండి. ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నారు? ఇక్కడ నేమ్ కొడుతుంటే మస్ట్ బి నెంబర్ అని అంటుంది. Yes, sir. నెంబర్ అంటుందా? సో నెంబర్ ఏమైనా కొట్టాలా? ఒక్క నిమిషం.
Hello? Shanmuka? Hello? సార్ అది రాజేంద్ర సార్ పెట్టినదే సార్. ఓకే మీరు మాడిఫై చేయండి. ఐ విల్ కంటిన్యూ సెషన్. దానికి యాక్సెస్ నాకు ఇవ్వలేదు సార్. ఓకే మీరు అది మాడిఫై చేసుకుని ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, వాళ్ళు ఫిల్ చేస్తారు. ఐ విల్ కంటిన్యూ సెషన్. మీరు సెషన్ కంటిన్యూ చేయండి సార్. నేను మీకు కో హోస్ట్ ఇస్తున్నాను చూడండి సార్. ఓకే okay, wait for feedback 5 minutes 10 minutes. After that we will intimate you. Okay, మేము ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం, అప్పుడు మీరు ఫిల్ చేయండి. Okay, wait for few minutes. So we will modify that. Sir, you can share now your sheet. Yeah, thank you. Okay, 10 minutes wait cheyandi. End of the class you can fill that feedback. Okay. Yeah. Here see some disadvantages of previous microcontrollers, that 8051 ARM. Okay, 8051 మనం ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేసి కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది, కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. Okay, so please everyone mute your mic. Yeah. Okay. 8051 మైక్రోకంట్రోలర్ మనం సో ప్రోగ్రామింగ్ చూసుకునే కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. సో అండ్ హై కాస్ట్ అండ్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ కూడా, కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మైక్రో కంట్రోల్ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది, కానీ మన దానికి ఎక్స్ట్రాగా డంపర్ కిట్ మనం పర్చేజ్ చేస్తాం. ఓకే, కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఆ డంపర్ కిట్స్ అవి ఎక్స్ట్రాగా డంపర్ కిట్స్ పర్చేజ్ చేయాలని మనకి 1100-1200 ఉంటుంది. అండ్ మైక్రో కంట్రోల్ కూడా సో నియర్లీ 100 అబౌవ్ ఉంటుంది. సో దగ్గర మనం 1500 పెట్టాల్సి వస్తుంది. 8051 ఇచ్చారు, ఎక్స్ట్రాగా డంపర్ కిట్ ఇచ్చేయాలి. ఓకే, అండ్ నీడ్ ఆఫ్ A to D కన్వర్టర్స్. ఓకే, అన్లాక్ని డిజిటల్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే సో మనం ఎక్స్ట్రాగా అన్లాక్ డిజిటల్ కన్వర్టర్స్ని యూజ్ చేయాలి. ఎక్స్టర్నల్గా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇన్బిల్ట్గా ఉండవు. సో ఇన్బిల్ట్గా A to D కన్వర్టర్స్ ఉండవు. సో మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ వచ్చే డేటా ఎన్లాగ్లో ఉంటుంది. సో ఆ డేటాని మళ్ళీ డిజిటల్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ రిక్వైర్ ది ఎక్స్ట్రా A to D కన్వర్టర్స్. ఓకే, అండ్ నో ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే, ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉండవు. ఓకే, అండ్ హార్డ్ టు ఇంటర్ఫేస్ విత్ అదర్ ఐడి. సో ఐడి మీన్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో వేరే సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్తో ఇంటర్ఫేస్ చేయడం డిఫికల్ట్ అవుతుంది. సో ఆ మైక్రో కంట్రోలర్స్ వేరే సాఫ్ట్వేర్స్తో మనం ఇంటర్ఫేస్ చేయలేం. ఓకే, సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ది ఈ అన్ని డ్రాబ్యాక్స్ మనం ఓవర్కమ్ చేస్తూ కొన్ని అడ్వాన్స్ బోర్డ్స్ వచ్చాయి. సో అవి ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. సో సమ్ అడ్వాన్స్ బోర్డ్స్ ఆర్ రిలీజ్. సో డెవలప్మెంట్ బోర్డ్స్. ఓకే, కొన్ని డెవలప్మెంట్ బోర్డ్స్ని డిజైన్ చేశారు. సో ఇన్ దట్ ఆర్డినో ఈస్ వన్ మెయిన్ బోర్డ్. ఆర్డినో ఈస్ ఫస్ట్ టైప్. సో ఆర్డినో టైప్స్. ఓకే, సో ఆర్డినో బోర్డ్లో మనకి చాలా డెవలప్ చేశారు. సో ఆ ప్రీవియస్గా డ్రాబ్యాక్స్ అన్ని కూడా ఓవర్కమ్ చేసి సో మనకి ఆర్డినో బోర్డ్స్ని డిజైన్ చేస్తారు. సో ఆర్డినోలో కూడా సో ఆర్డినో నౌ యూ కెన్ గెట్ ది వాట్ ఈస్ ఆర్డినో. సో ఆర్డినో అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఏంటో? Yes sir. You get the what is Arduino? Yes sir. It is the one type of microcontroller board. Okay, ఇది కూడా one type of microcontroller board. Okay, but ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ చేశారు కాబట్టి దీన్ని డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ బోర్డ్ అని కాల్ చేస్తాం. సో సో మైక్రోకంట్రోలర్ అని కాల్ చేయం. సో ఇట్ ఈస్ అన్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ బోర్డ్ అని కాల్ చేస్తాం ఆర్డినో బోర్డ్ని. సో ఇట్ వర్క్ లైక్ మైక్రోకంట్రోలర్. ఇది ఒక మైక్రోకంట్రోలర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అందులో ఆ బోర్డులో మనకి మైక్రోకంట్రోలర్ ఇన్బిల్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆర్డినో బోర్డ్లో మనకి మైక్రోకంట్రోలర్ అనేది ఇన్బిల్ట్గా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ లైక్ మైక్రోకంట్రోలర్. బట్ వీ కాల్ దిస్ ఆర్డినో ఎన్విరాన్మెంట్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్. ఓకే, సో ఎన్విరాన్మెంట్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ అని కాల్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ లైక్ మైక్రోకంట్రోలర్. ఓకే, సో అట్ ఎ టైమ్ సింగిల్ ఆపరేషన్స్ని ఆపరేట్ చేస్తుంది. సో మనం వీ కెన్ యూస్ దిస్ ఆర్డినో బోర్డ్ ఇన్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ టెక్నాలజీ అండ్ IoT టెక్నాలజీ. ఓకే, క్లియర్? సో ఆర్డినోలో మళ్ళీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆర్డినోలో కూడా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఆర్డినో ఈనో, ఆర్డినో లెనార్డో, ఆర్డినో మెగా, ఆర్డినో లిలీప్యాడ్, ఆర్డినో మెగా ADK, ఆర్డినో ఫ్లో అనేది. సో ఆర్డినో ఈథర్నెట్, ఆర్డినో నోడ్ MCU. సో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఆర్డినో నానో, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. బట్ మనం ఎక్కువగా ఆర్డినో ఈనో ఇచ్చేస్తాం. ఆర్డినో ఫస్ట్ బోర్డ్ ఆర్డినో ఈనోని ఎక్కువగా మన స్టూడెంట్ సఫిషియెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఆర్డినో ఈనో ఇస్ బెస్ట్ సూటబుల్. ఓకే, ఫర్ స్టూడెంట్ సఫిషియెంట్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, and next some other boards are also
introduce some engineers. So Raspberry Pi, so Orange Pi కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు. సో ఇది కూడా ఇందులో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇందులో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ఆర్డినో వచ్చేసి మైక్రో కంట్రోలర్ ఉంటుంది. సో ఇది మనకి సింగిల్ ఆపరేషన్, ఆర్డినో సింగిల్ ఆపరేషన్ మాత్రం అట్ ఎ టైం వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇందులో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది కాబట్టి మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఆరెంజ్ పై. ఓకే, సో అండ్ బీగల్ బోర్డ్, బ్లాక్ బోర్డ్. ఓకే, ఇది కూడా సమ్ అడ్వాన్స్ బోర్డ్. అండ్ సో పీక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు అంటే పీక్ మైక్రో కంట్రోలర్కి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాగా ఈ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ని డిజైన్ చేశారు. ఓకే, సో నోడ్ ఎంసీయూ, ఇది వచ్చేసి నోడ్ ఎంసీ అనమాట. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి వైఫై మోడల్. సో లాస్ట్ ఆక్టోబ్రిక్స్ అండ్ రాస్బెర్రీ పైలో కూడా మనకి ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ఓకే, ARM ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్స్. ఓకే, సో మనం దిస్ వర్క్షాప్స్ మనం ఆర్డినో గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, వి మోస్ట్లీ డిస్కస్ ఆర్డినో ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ ఆర్డినో కోడింగ్. ఓకే, సో మనం ఆర్డినో ప్రోగ్రామింగ్ డిస్కస్ చేస్తాం. వి డిస్కస్ ఆర్డినో ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, yeah, my screen is visible to all. Yes, sir. Yeah. So now you get the what is the Arduino. So Arduino is a type of microcontroller board. Okay, it's an advanced microcontroller board. Okay. So we are using this Arduino board in embedded systems applications and IoT applications. Okay. Okay, please mute our mics. Yeah, I will discuss regarding Arduino. This board, what is this board? How to use this board? What are the pins having in this board? I will discuss on tomorrow. Okay, now if you have any doubts regarding embedded systems and IoT, you just ask. So I will discuss regarding Arduino on tomorrow. Okay, we just have 15 minutes. If you have any doubts regarding embedded systems and IoT, so we will use this Arduino board in embedded system technology and IoT technologies. Okay, it is working like microcontroller. This is the microcontroller. Atmega 3 to 8P microcontroller. Atmega microcontroller which is now. Okay, this is the AVR family microcontroller. Okay, ఇందులో మనకి Arduino board లో ఇన్బిల్ట్ గా మైక్రోకంట్రోలర్ ఉంది కాబట్టి this board will work like microcontroller. సో మనకి మైక్రోకంట్రోలర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైక్రోకంట్రోలర్ ఆపరేషన్స్ మాత్రం ఆపరేట్ చేస్తుంది. అంటే సింగిల్ టైం ఆపరేషన్, అట్ ఎ టైం సింగిల్ ఆపరేషన్ మాత్రమే పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ది అడ్వాన్స్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్. సో ఏమేమి డెవలప్ చేశారో వి విల్ డిస్కస్ టుమారో. టు కంపేర్ విత్ ప్రీవియస్ మైక్రోకంట్రోలర్స్, మనకి ఈ బోర్డులో మనకి ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది మనం టుమారో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, let's have any doubts regarding this IoT and embedded systems, you can just ask questions. So I will wait for 15 minutes for your any doubts. Okay, sir, excuse me, sir. Yeah, చెప్పండి సార్. షీట్ సార్ మొత్తం అందరికి రాంగ్ వచ్చింది సార్. అది షీట్ నాకు రిక్వెస్ట్ యాక్సెస్ సార్ ఇవ్వలేదు. మార్నింగ్ జరిగిన ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నుంచి ఎవరికి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోలేదు. దేర్ వాజ్ సమ్ మిస్టేక్ ఇన్ ద స్టేట్. అక్కడ ఫార్ములా అప్లై చేయడం ఏదో తప్పు అప్లై చేసినట్టున్నారు. అరే వీ కెన్ టేక్ ఫీడ్బ్యాక్ టుమారో సార్. Yeah. There is no why problem. we are using Arduino only here by to compare with the other microcontrollers, it is the some advanced board. Okay, ఇక్కడ స్పీడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. టు కంపేర్ విత్ 8051 మైక్రోకంట్రోలర్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ. అండ్ కమింగ్ టు ప్రోగ్రామింగ్, ఇట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ ప్రోగ్రామింగ్ టు కంపేర్ విత్ 8051 అదర్ మైక్రోకంట్రోలర్స్ ARM. సో ప్రోగ్రామింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, వెరీ సింపుల్. సో ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కూడా Arduino మీద వర్క్ చేస్తారు. స్కూల్ చిల్డ్రన్స్ కూడా Arduino మీద వర్క్ చేస్తారు. సో చాలా ఈజీ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, సో దట్స్ వై వి ఆర్ మోస్ట్లీ ప్రిఫర్ Arduino. సో మనకి ఇన్బిల్డ్ గా A to D కన్వర్టర్ ఉంటుంది. ఇన్బిల్డ్ గా A to D కన్వర్టర్ అనేది కూడా Arduino లో ఉంటుంది. ఇన్బిల్డ్ A to D కన్వర్టర్ ఉంది. సో మీకు అది టుమారో ఆల్ బోర్డ్ ఫీచర్స్ చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఐ విల్ డిస్కస్ రిగార్డింగ్ దిస్ టుమారో.
Okay, IoT is not only for electronic background students. Okay, it will can learn anyone. Those who have minimum knowledge on hardware and free software, they can do a lot in IoT. Okay, so they have a lot of opportunities in IoT. Okay, coming days we have a lot of opportunities on IoT. So government also, our AP government and also given permission for implement this technology in AP also. Okay, so ఈ టెక్నాలజీని మనం ఇండియాలో చాలా ఇంప్లిమెంట్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో. Okay, it is not only for electronic background students, those who have minimum knowledge on hardware and few software, and they can do IoT. I can learn IoT. Yeah, Arduino programming is basic C basic C and C++. Okay, so మీకు C మీద కొంచెం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు. Yeah, tomorrow I will explain how to dump programming in Arduino. Tomorrow I will explain. If anybody have Arduino board, you can respond in chat box. So Udayagiri, Bhumika Udayagiri, somebody is asking how to dump programming Arduino. Okay, I will explain tomorrow regarding how to dump programming, how to write programming for Arduino. Okay, I will explain detail about Arduino on tomorrow. Okay, so then you can get how why we are using Arduino also. Okay, if anybody have your with your Arduino board, you can respond. Yes, sir, I have. Yeah, by using Python also you can write program. Python would write to Arduino board. Okay, so you can use Python also. But we are mostly mostly using C. Yes. Because here the library files are suitable for C++ only. C++. So మనకి ఇక్కడ library files ఇవన్నీ కూడా so C++ యూజ్ అవుతాయి. So Python is best suitable for some big devices, Raspberry Pi కి వాటికైతే సెట్ అవుతుంది Python. Yeah, ARM7 controller. Okay. Not ARM7 and Arduino is not same. So ARM is totally different with the Arduino board. Okay. Yeah, we will send the recording classes link in your WhatsApp group. Okay. So WhatsApp group we will send. Any doubts you can ask. ARM7 is totally different with Arduino board. Hello. Yeah. Sir, can you send me the WhatsApp link? Yeah. Okay, wait. Hello. Shanmuka? Sir. Please send that WhatsApp group link. Sir, those coordinators are registered them. That coordinator will be send the link, sir. Yeah. So ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో సెండ్ చేయడం కుదరదా? సార్ వాళ్ళకి ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసినారో ఈ కోర్స్ కి వాళ్ళందరికి గ్రూప్ లో ఉంటారు సార్. వాళ్ళందరూ మా గ్రూప్ లో వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు సార్. స్టూడెంట్స్ కి పర్సనల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా. ఏ డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్ కావాలంటే ఆ డిస్ట్రిక్ట్ కి పంపించేయచ్చు సార్. ఇన్ కేస్ రేపు మనం ఒక గ్రూప్ కి ఇన్వైట్ చేద్దామంటే అట్లయినా పర్వాలేదు. మీరు ఒక Okay, you can somebody are not registered. I think somebody are asking register regarding registrations also. So if they are not registered, అంటే రాజేంద్ర సార్ ఏం చెప్పారంటే కన్సర్న్ కోఆర్డినేటర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ రిజిస్టర్ క్యాండిడేట్స్ కి పంపించండి అని చెప్పారు సార్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం సార్. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అందరికి కావాలంటే మనం రేపు కొత్త వాట్సాప్ గ్రూప్ ఇన్వైట్ లింక్ షేర్ చేద్దాము. సార్ రెడీగా ఒక సార్. అలాగే నెక్స్ట్ రేపటి నుంచి అందరు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మీ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ తో లాగిన్ అవ్వమని చెప్పండి. Okay, tomorrow from everyone from tomorrow you can log in with your district names. Okay. Otherwise we will remove them, sir. పైనుంచి మనకి స్ట్రిక్ట్ ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి. ఎవరైతే డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ తో చేయలేదో వాళ్ళందరినీ రిమూవ్ చేసామని చెప్పారు సార్. ఫస్ట్ రోజు అని ఏం చేయలేదు. ఓకే. Yeah. Somebody is asking Rachana. Arduino is perform only single operation at a time. So one by one operate చేస్తుంది. At a time single operation only can perform because it is a microcontroller. Okay, it is having microcontroller board. Okay.
It is the microcontroller having microcontroller board. Okay. హలో Yeah. Tell me. సార్ నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోలేదు సార్. Registration చేసుకోలేదా? అవును సార్. Okay, you can ask Shanmuka. Yeah. హలో సార్ షణ్ముఖ చెప్పండి, ఎవరో రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్టర్ చేసుకోని వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ రాదు సార్. Okay, now they have possible to register. No sir, I will ask to Rajendra sir and after I will intimate him sir. Okay. ఎందుకంటే today is the last day for the registrations. We have to ask the confirmation from head office and after we have to proceed sir. Okay, మీరు ఫాలో అవ్వండి క్లాసెస్. రిజిస్ట్రేషన్ గురించి మేము టుమారో మాట్లాడదాం. డైలీ క్లాసెస్ అయితే అటెండ్ అవ్వమనండి సార్, పర్వాలేదు. కంటెంట్ నేర్చుకుంటే తర్వాత అయినా మనం వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ పెట్టడానికి ఏదో ఒకటి సొల్యూషన్ ఆలోచిస్తాం సార్. వీళ్ళది డైలీ బేస్ అటెండెన్స్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి దాని మీద కూడా ఎగ్జామ్ పెడతాం సార్. ఓకే సార్. ఓకే, సంబడి ఇస్ ఆస్కింగ్ శ్రావణ సార్ ఆర్డినో మైక్రో కంట్రోల్ కదా, మరి అది సింగిల్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడం ఏంటి? ఓకే, మైక్రో కంట్రోల్ విల్ పర్ఫామ్ సింగిల్ ఆపరేషన్ ఓన్లీ అట్ ఎ టైమ్. సో మైక్రో కంట్రోల్ మీనింగ్ ఇస్ మైక్రో కంట్రోల్ అంటే ఏంటి? ఇస్ perform the single operation at a time. So microprocessor will perform the multiple operations. So Arduino having the microcontroller. Okay. Yeah, Arduino simple ga cheppalante it is a advanced microcontroller board. Advanced microcontroller board. It is a prototype platform, open source, based on the easy to use the hardware and software. So Arduino manamu open source platform anamata. సో ఈజీగా హార్డ్వేర్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు, సర్క్యూట్స్ని ఈజీగా కనెక్ట్ చేయొచ్చు, అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ అడ్వాన్స్ మైక్రో కంట్రోల్ బోర్డ్. Yeah, tomorrow also I will explain some introduction about IoT. Okay, don't worry. Tomorrow also I will give some examples, live examples regarding IoT and embedded systems. Okay. So no, only one program will be uploaded in Arduino because it is a microcontroller. So oka program matrame upload cheyagalaru. So multi program is not possible. So only one program will upload in Arduino board. Yeah. Amareshwari, okay, we will try to give certificates also, don't worry. Okay. If any doubts you can ask, freely ask any doubts. I will stay some more 5 minutes also. Somebody raising their hands, please. Yeah, it is a developed microcontroller board. Simply you can say it's a development Arduino board, development environment board. Okay, and it is working like microcontroller. So what are the developed in my Arduino board? We will discuss on tomorrow. So what are the things developed in my Arduino board? We will discuss on tomorrow clearly. Okay. Okay, for embedded system applications, for Arduino, for washing machines, for automatic door opening. So we will do different applications in this workshop. Nearly we will do some 20 mini projects in this workshop. Okay, so automatic door opening systems, traffic light systems. Okay. Yeah, it is possible to erase program in Arduino also. You can erase program also in Arduino. It is possible. So I will explain tomorrow how to erase program in Arduino. Shanmuka, somebody is asking how to log in district name. Shanmuka?
Somebody is Sir. asking how. If just they click on participant, sir, tomorrow I will prepare one PPT for that. Okay. Just now, if they want to rename their name, just click on participants. Okay. If they log in mobile means there will be 5 options. Okay. On right side of the phone, down upper corner, there will be 3 dots more. If we click that, there will be options like raise hand, chat, and rename. If we click on that, we can rename our name. Those who have doubts can please ask me. I'm unmuting all. హలో చెప్పండి. చెప్పండి. Okay. One more. So if anybody have real-time Arduino board, you can please respond. If you have anybody have Arduino boards, please respond. Yes, sir, I have, sir. Yeah, you can keep your Arduino board tomorrow. It is required to explain some examples with the Arduino board. So, Meeta Petkoni, you have a USB cable also. Your name? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Your name? Your name? Please. Your Manideep, name. sir. Okay, Manideep, you can keep your Arduino board. Yes, sir. USB cable kuda unda meeto? ఉంది, sir. Okay. Thank you. So, if anybody have Arduino real-time boards, you can respond here. Yeah. Somebody's asking. So, how to get recording video? Shanmuka? Sir. How to get the recording video? You can send the link in WhatsApp group. Okay, sir. We will send their concerned coordinators and they will share them. Okay. Okay. It was not in our hands, sir. This recording class will be all our recording in cloud, sir. Okay, cloud. Okay. Who was the head office host is there now? That Today person have to send us, sir. Today we are not recorded class. Okay, record chesama? No, sir. It was recording. Automatically recording. No, sir. It's okay. automatically when the meeting will open, it will be automatically records. Okay. Thank you. Okay, sir. Okay, అది ఒకసారి మీరు కనుక్కోండి లింక్ ఎలా షేర్ అవ్వాలి. ఓకే సార్. లింక్ మీరు క్రియేట్ చేసినా పర్వాలేదు సార్. రేపు మీరు స్టార్ట్ లో షేర్ చేసినా కూడా. ఓకే. అంటే మీ ఇండివిజువల్ వాట్సాప్ కాదండి. ఇప్పుడు మీకు ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసి ఉంటారో ఈ కోర్సు ఆ కోఆర్డినేటర్ ని అడగండి. క్యాండిడేట్స్. వన్స్ వి డిస్కస్ ఒకసారి రాజేంద్ర సార్ని అడిగి మనం లింక్ క్రియేట్ చేద్దామా వద్దా అనేది చేద్దాం సార్. Sir, if anybody have any doubts regarding this class? In morning class, no. If there is no, please respond on chat box. We are going to end this session. Okay. Thank you all. We'll now. Okay, now we'll end the session. Thank you. Thank you, sir. And please kindly tomorrow onwards rename your name with your district names. Thank you, sir. Humble request. Otherwise, I will remove from this meeting everyone. Those who are not remained their names with the district. Okay, thank you to all. This meeting will be going to end. Thank you.